پانی اسٹوڈیو کے پروگرام پاسبانوں کی خدمت میں آپ سب کو سلام۔ آج ہمارے ساتھ مبشرہ سمینہ موجود ہیں جن کا تعلق محمود بوٹی PMR کے چرچ سے ہے۔ میں مبشرہ صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیں، اپنی خدمت کے بارے میں ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کریں۔ جی، میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو مسیح خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں سلام قبول ہو۔ میرا تعلق PMR کے چرچ محمود بوٹی کرسچن پارک سے ہے اور میرا نام مبشرہ سمینہ ہے اور میں مسیحی روحانی کلیسیا کے ساتھ مل کر خدمت سر انجام دیتی ہوں۔ اور میرا خدمت کا تعلق اس طرح سے ہے کہ جب میری شادی ہوئی اس وقت میں خدا کے ساتھ بچپن ہی سے میرا لگاؤ تھا اور میں خدا کی خدمت میں سرگرم تھی اور میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ خداوند سے کہ خداوند جب میری شادی ہو تو مجھے ایسا گھرانہ مہیا کرنا کہ تاکہ میں اپنی اس خدمت کو آگے بھی جا کے جاری رکھ سکوں۔ تو یقیناً جیسا کہ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا، میں نے جو کچھ خداوند سے مانگا تو خداوند نے مجھے ویسا ہی میرے لیے مہیا کیا۔ جب میں اس گھرانے میں آئی تو اس وقت ہماری شادی جو ہے وہ سن 2000 میں ہوئی اور سن 1000 میں خداوند نے مجھے بیٹی دی۔ تو اس کے بعد میں نے جب شادی کے 1 سال بعد خداوند نے مجھے بیٹی عطا کی تو ہم بہت خوش تھے۔ تو اس کے بعد تقریباً چند ماہ بعد ہی میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں بہت مایوس ہوئی، بہت خدا سے بھی گلے شکوے کیے کہ خداوند مجھ میں ایسی کون سی کمی تھی کہ جو آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ لیکن ہر بات میں خداوند کی مرضی ہوتی ہے، شاید وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے تاکہ ہم خداوند کی مرضی کو سمجھیں، اور وہ چاہتا تھا کہ ہم اس کے ساتھ اور زیادہ لگو کا اور وفاداری کے ساتھ چل سکیں۔ اسی کے بعد پھر سن 2004 میں خداوند نے مجھے بیٹا دیا۔ تو اس دوران میں نے خداوند سے یہ عہد کیا کہ خداوند میں اپنے بیٹے کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا اور یہ آپ کے ساتھ وفادار رہے گا۔ مجھے آپ نے بیٹا دیا اور اس کو زندگی اور تندرستی دینا تاکہ یہ میرا بیٹا میرا نہیں بلکہ تیرا ہو، یہ آپ کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلے۔ اس کے بعد خداوند نے مجھے 5 بچے دیے اور میرے 5 بچے جو ہیں وہ خداوند کی خدمت میں ہیں۔ میرے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑا میرا بیٹا شراز ہے، وہ بھی اس وقت خداوند کی خدمت میں ہے، وہ ورشپر ہے، وہ پوری کویت کو لیڈ کرتے ہیں اور خداوند کی خدمت جو ہے وہ پرستش کے وسیلہ سے ابھی کار ہے۔ ابھی اس کی عمر تقریباً 18 سال ہے، 17 سال ہے تقریباً، سوری۔ تو یہ ہے کہ بھی جب وہ جیسے جیسے بڑا ہوگا پھر وہ خداوند کا خادم بنے گا، خداوند کا سورما بنے گا۔ اسی طرح پھر اب میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر، میرے شوہر کا نام بشپ عمران شہزاد ہے، ہم دونوں میاں بیوی اب مل کے اس خدمت کو سارا انجام دے رہے ہیں اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں اکٹھے جاتے ہیں دونوں میاں بیوی اور خداوند کی خدمت کو کر رہے ہیں، اور جگہ بے جگہ جا کر ہم کلام سناتے ہیں اور بہت سی روحوں کو جیتنے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ بھی مزدور جو ہے تھوڑے ہیں اور فصل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ہم خداوند کی کھیت میں وفاداری کے ساتھ
काम कर रहे हैं ताकि हम बहुत सी रूहों को जीतने का सबब बने। और यही मैसेज मैं आज तमाम देखने वाले बहन भाइयों को भी देना चाहती हूँ कि खुदावन जो है हमारा हकीकी मालिक है, वो हमारा भेड़ों का चरवाहा है और वो हमारा फिदिया देने वाला खुदा है। हमें चाहिए कि हम उसके पैरोकार बने और उसके कामों के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर करें। और खुदावंद कहता है कि पहले तुम तौबा करो, रुजू लाओ, तो तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएंगे। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बपतिस्मे का दिया हुक्म कि जाओ सारी खलक में जाओ और अंजीर की मनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले जो है कि वो बपतिस्मे पर मनादी करें कि ताकि बहुत सी रूहें वो निजात पाएं और बच जाएं। अभी तक बहुत ज़्यादा लोग हैं वो कहते हैं हमने बपतिस्मा ले लिया है। जब हम उनसे पूछते हैं कि कैसा बपतिस्मा लिया है, कहते जब हम छोटे थे तब हमने बपतिस्मा ले लिया। नहीं, क्योंकि बपतिस्मा हमारा तब बनता है जब हमें नेकी और बदी की पहचान हो जाती है, तो फिर ही हमारा बपतिस्मा बनता है। छोटे बच्चे को हम मसीहत में कबूल लेकर आते हैं ताकि उसका नाम मसीहत में दर्ज हो जाए। जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, उस वक़्त उनकी दरियाए यरदन में उस वक़्त उनकी उम्र 26 साल थी। तो तब उन्होंने यूहन्ना से दरियाए यरदन में बपतिस्मा लिया। इसी तरह आज भी हमें चाहिए जब हमारा बच्चा बालिग हो जाता है तो हम उसका बपतिस्मा करवाएं ताकि वो मसीहत की पहचान कर सके। फिर ही हम रास्तबाज ठहरेंगे और खुदावंद को कबूल कर सकेंगे, फिर ही हमारी निजात है। इसी तरह आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के सुने जाने पर आप खुदावंद आप सबको बरकत दे। मुबशरा साहिबा, आप आपकी चर्च की खिदमत के बारे में हमें कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को। चर्च की खिदमत में हम जो है, अब जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा ताल्लुक PMRK चर्च महमूद बूटी में है, हमारा चर्च है। और हम वहाँ पर दोनों मियाँ बीवी मिलकर खुदा की खिदमत को सारा अंजाम दे रहे हैं। और हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं और वो मेरे ससुर भी हैं, वो हमारे उस्ताद भी हैं रूहानी, और वो चेयरमैन हैं। और उनकी वसाखती आज हम इस जगह पर पहुँचे हैं, इस मकाम तक पहुँचे हैं कि हम खुदा की खिदमत को सारा अंजाम दे रहे हैं। मुबशरा साहिबा, आप कितने सालों से खुदावंद की खिदमत में हैं? मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं और हम तकरीबन 19 साल हो गए हैं कि हम खुदावंद की खिदमत को सारा अंजाम दे रहे हैं। मुबशरा साहिबा, खुदावंद के कलाम में से आप क्या मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? खुदावंद के कलाम में से मेरा मैसेज यही है कि भी तंग दरवाज़ा जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तंग दरवाजे से अंदर दाखिल होना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हम जैसे खुदावंद के खादम इस दरवाजे से पार करके हम निजात की तरफ बढ़ते हैं, तो जो दूसरा दरवाज़ा है खुला वो बहुत वसी है, उसमें आने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो निजात याफ्ता नहीं है। निजात याफ्ता वही होंगे जो तंग दरवाजे से दाखिल होकर गुजरे होंगे। हमें अपनी तमाम ख्वाहिशात को, अपनी तमाम उस ज़िंदगी को हम पीछे छोड़कर फिर उस दरवाजे से दाखिल होते हैं
जो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का चरवाहा मैं हूँ। तो हम अपने खुदावंद की पैरवाई की तरफ बढ़ते हैं और उसकी खिदमत करते हैं, जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, जाओ सारी खलक में जाओ और अंजीर की मुनादी करो। डियर व्यूअर्स, मुबशरा समीना हमारे साथ मौजूद थी और हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए उनकी ज़िंदगी के बारे में सुना, उनकी खिदमत के बारे में सुना। यकीनन हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए इससे बहुत ज़्यादा लेसन्स मिलते हैं। जब हम डिफरेंट पासवानों को अपने प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं तो उनकी ज़िंदगी के बारे में जानकर हमें बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी से हमें लर्निंग होती है। और हम मुबशरा साहिबा से भी हम मुबशरा साहिबा के भी शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारे पानी स्टूडियो में आई, अपने बारे में हमें बताया। थैंक यू।